ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंदनी कृपाथी आपणे सौ अहींया भेगा थया छीए आध्यात्मिक शिविर में। सवारना बहुत सुंदर बधा कार्यक्रमों थया अने स्वामी नित्य ज्ञानानंदजी महाराजे रामकृष्ण मिशन में आध्यात्मिक साधनानी जे परंपरा है एनी बहुत सुंदर बातों करी कि सौथी पहली परंपरा तो ये कि अहींया जे आध्यात्मिक साधनानु लक्ष्य कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं, कोई बीजी सांसारिक प्राप्ति नहीं, मात्र ईश्वर प्राप्ति ए ज मनुष्य जीवननो उद्देश्य है। जे वारंवार श्री रामकृष्ण कथामृत में आपने मळे छे ए सौथी पहली बात है कि परंपरा जे आध्यात्मिक साधनानी परंपरा रामकृष्ण मिशन में है ए साधनानी सिद्धि है ईश्वर प्राप्ति, बीजी कोई सिद्धि नहीं। पानी पर चालवानी के कंईक भभूति लाववानी एवी बधी सिद्धि माटेनो अहींया आध्यात्मिक साधना नथी। आ पहली बात एमणे बहुत सुंदर ए क्लियर करी दीधुं। अने बीजी बात है कि चारे योगोनो समन्वय एटले रामकृष्ण मिशननो सिम्बॉल आ जे प्रतीक है एनी ए प्रतीक पोते स्वामी विवेकानंदजी पोते ए डिजाइन करी है। न्यूयॉर्क में हता, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था त्यारे ज एमने खबर मळ्या कि जल्दी थी रामकृष्ण मठનું रजिस्ट्रेशन थशे तेमां एक रजिस्टर्ड सिम्बॉल होवो जोईए। तो त्यारे ज तेमणे तरत ज एक पत्र आव्यो तो ए पत्रनो एनवलप छे फाड़्यो। पत्र एनवलप फाड़ीने पाछळमां जे कोरी जग्या होय एमां पेन्सिलथी स्केच कर्यो अने ए स्केच मोकलावी दीधो। ए स्केचना बेसिस परथी आ प्रतीक थयुं। विचार करो केवी रीते ए विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद केटला ओवर ब्रेकफास्ट टेबल ही हेज डिजाइन्ड दिस एम्ब्लेम अने एमणे पोते कर्युं कि एम्ब्लेम एवुं होवुं जोईए, प्रतीक एवुं होवुं जोईए कि जेथी आखी संस्थानो जे मूळ उद्देश्य छे ए प्रगट थाय। तो मूळ उद्देश्य छे ईश्वर प्राप्ति अने केवी रीते प्राप्त करवानी चार योगोना समन्वयथी ए आखुं आमां दर्शावी दीधुं। ए आपने बधुं आनी पहेला पण घणीवार कहेवामां आव्युं छे कि केवी रीते आ साप छे कुंडलिनी शक्तिनुं प्रतीक छे। कुंडलिनी शक्ति राजयोगनुं प्रतीक छे। राजयोग पतंजलि योग सूत्र में स्वामी विवेकानंदजी जे राजयोग ग्रंथ लख्यो छे एमां एमनी जे इंट्रोडक्शन है ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इंट्रोडक्शन है। आज सुधी एनी कोई तुलना थई शके नहीं। केटला बधा गुरुओए केटला बधा लेखकोए राजयोग पर लख्युं हशे पण स्वामी विवेकानंदजी प्रथम जे ग्रंथ राजयोगनो ग्रंथ लख्यो छे एमणे अमेरिकामां अने जे इंट्रोडक्शन आप्युं छे एकदम साइंटिफिक एनी कोई तोले ना आवे हजी सुधी। ए इंट्रोडक्शन में आप्या पछी एमणे पतंजलि योग सूत्रना बधा सूत्रोनी व्याख्या करी छे। आ बंने मळीने राजयोग ग्रंथ थाय छे। ए राजयोग ग्रंथ में आव्युं छे केवी रीते पतंजलि कहे छे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। तो यम अने नियम सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अने अहिंसा ए यम छे अने शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ए नियम छे। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अने समाधि छेल्ले यम नियमनुं पालन करता करता ध्याननी प्रक्रियानुं पालन करता करता समाधि अवस्थामां जवुं अने अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत आनंद प्राप्त करवुं ए ज मनुष्य जीवननुं लक्ष्य छे। आ छे राजयोग। तो ए जे कुंडलिनी शक्ति छे ए मूलाधारमांथी सहस्रार सुधी जाय छे, सुषुम्नाना पथे जाय छे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना त्रण नाड़ीओ होय छे। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्नाथी जे वचली जे नाड़ी छे सुषुम्ना ए सुषुम्ना नाड़ीमांथी मूलाधारमांथी नीचेथी બધા ચક્રોને 6 ષટચક્રોનું ભેદન કરી અને છેવટે
અહીંયા સહસ્ત્રારમાં જ્યારે આવે છે આ કુંડલિની શક્તિ, ત્યારે સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારે આ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય થાય છે, અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ જે સાપ છે, આ જે કુંડલિની શક્તિ જ્યારે જાય છે એ સર્પાકારે જાય છે, આમ જાય છે સર્પાકારે. તો સાપ છે એ કુંડલિની શક્તિનું પ્રતીક છે, એટલે કે રાજયોગનું પ્રતીક છે કે આપણે રાજયોગની સાધના દ્વારા કુંડલિની શક્તિને મૂલાધારથી સહસ્રાર સુધી પહોંચાડવાની છે. આ છે રાજયોગ. કમળનું ફૂલ એ પ્રેમનું પ્રતીક છે, પ્રેમ યોગ, ભક્તિ યોગ. ઈશ્વરને પ્રેમ કરો, એની પૂજા, એના પૂજા પાઠ કરવા, સ્તોત્ર પાઠ કરવા, ભજન કરવા, કીર્તન કરવા, આ બધું જે છે મંદિરમાં જઈને દર્શન કરો કે હવેલીને દર્શન કરો, આ બધું ભક્તિ યોગ અથવા પ્રેમ યોગ. એ કમળનું ફૂલ પ્રેમ યોગનું પ્રતીક છે. જળની લહેરો કર્મની લહેરો છે. કર્મ તો કરવા જ પડશે, પણ એ કર્મ નિસ્વાર્થ, જેટલા બની શકે એટલા વધારે નિસ્વાર્થ થાય. શિવ જ્ઞાનથી જીવ સેવાનો ભાવ આવે. અને શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ કહે છે અનાસક્તિપૂર્વક કર્મ કરો, તો જે કર્મ અત્યારે તમને બંધનમાં નાખે છે એ જ કર્મ તમને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ સુધીનું તમને લઈ જશે. બીજું કાંઈ એક્સ્ટ્રા કરવાની જરૂર નથી. જે કર્મ કરો છો એને જ, એનું જે કર્મ કરવાનું જો વલણ છે એ વલણ બદલવાનું છે. અનાસક્તિપૂર્વક કર્મ કરો, એ જ વાત કહી શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ. કથામૃતમાં તમે વાંચો કે ભક્તોએ કહ્યું કે ભાઈ તમે તો કીધું ઈશ્વર પ્રાપ્તિ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ છે, તો શું અમારે જંગલમાં જવું પડશે, હિમાલયમાં જવું પડશે, ગુફામાં જવું પડશે? સંસારમાં રહેતા રહેતા ગૃહસ્થાશ્રમનું પાલન કરતા અમારે શું સંન્યાસ દીક્ષા લેવી પડશે? ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા રહેતા સંસારના બધા કર્મો કરતાં કરતાં શું ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ નહીં થઈ શકે? શ્રી રામકૃષ્ણ કે અવશ્ય થઈ શકશે. કેટલું બધું અભયદાન આપ્યું છે, અવશ્ય થઈ શકશે. પણ એક વાત યાદ રાખવાની છે કે જો પાણીમાં નાવ હશે તો વાંધો નથી, પણ નાવમાં પાણી આવશે તો નાવ ડૂબી જશે. તમે સંસારમાં રહો જરાય વાંધો નથી, પણ સંસાર તમારા મનમાં આવશે, સંસાર પ્રત્યેની આસક્તિ તમારા મનમાં આવશે તો તમે ડૂબી જશો. તો સંસારમાં રહો, પણ જળ કમળવત, જળમાં જેમ કમળનું ફૂલ છે એને કાદવમાં રહે છે પણ એને કાદવ લાગતો નથી, એવી રીતે તમે સંસારમાં રહો, અનાસક્તિપૂર્વક સંસારમાં કર્મ કરો. તો અનાસક્તિપૂર્વક કેવી રીતે રહી શકાય? કેટલું સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું. મોટા ઘરની દાસીની જેમ રહો. મોટા ઘરની આયા હોય છે, મોટા ઘરની એટલે કે મોટા માણસને ત્યાં, એટલે કે જે બહુ ધનવાન હોય, બહુ પૈસાવાળા હોય, તો એ શેઠાણી તો જાય, ખાઈ પીને જાડી થઈ જાય, કાયમ તો કામ તો કરી શકે નહીં. એટલે એક કામવાળી રાખે, એ આયા રાખે. એ શું કરે? ઘરનું બધું કામ કરે, ઘરની સફાઈ પણ કરે, બધું કરે. અને શેઠાણીનો જે નાનકડું બાળક હોય એને પણ સાચવે. અને શું કે બેટા હરી નાહી લે, બેટા હરી ખાઈ લે, બેટા હરી ચાલ સ્કૂલમાં જા. અને પેલો નાનકડો હરી એ પણ એની માનું માનતો નથી, શેઠાણીનું માનતો નથી. એ આની સાથે હવાયો થઈ ગયો છે, એની સાથે એને આસક્તિ થઈ ગઈ છે, આ આયા સાથે. પણ આયાનું શું છે? આયા આસક્તિ નથી થઈ. કેમ? એ જ્યારે કહે છે બેટા હરી નાહી લે, બેટા હરી ખાઈ લે, તેને બરાબર યાદ છે મનમાં કે આ મારો હરી નથી, આ તો શેઠાણીનો હરી છે. અને મારો સાચકલો જે હરી છે એ તો પેલો ઝૂંપડામાં બેસીને રડતો હશે, એ ક્યારેય ભૂલતી નથી. એટલા માટે શું થયું? એને કોઈ આસક્તિ નથી. અચાનક એક દિવસે હાથમાંથી પ્લેટ પડી ગઈ અને શેઠાણીનો ગુસ્સો પારો ચડી ગયો એકદમ. હું જાપાનથી આટલી મોટી કિંમતી પ્લેટ લાવી હતી, તોડી નાખી, જા ગેટ આઉટ. એટલે પેલી આયા તો હસતી હસતી ચાલી ગઈ, કારણ કે એને તરત જ બીજી નોકરી મળશે. આજકાલ આયા આ જે નોકરાણી મળવી બહુ મુશ્કેલ, બધાએ મને એમ જ કહે છે. કેટલાય લોકો એમ કહે છે અમે બીજી જગ્યાએ જાઉં તો સ્વામીજી તમે આ બધું પ્રવચન વગેરે બંધ કરો, પ્રવચનમાં અમને રસ નથી, અમને બસ એક કામવાળી આપી દો, અમારું દુઃખ દૂર થઈ જશે. એક સારી કામવાળી આપી દો, બીજું અમારે કોઈ દુઃખ છે જ નહીં જગતમાં, એ કામવાળી બસ આપી દો. ભાઈ હું કામવાળી ક્યાંથી લાવું? આ બધી જગ્યાએ એક જ પ્રોબ્લેમ, બહેનોનો એક જ પ્રોબ્લેમ, કામવાળી મળતી નથી. પછી પૂછ્યું ભાઈ કેવી કામવાળી જોઈએ? તો કે અમારે એવી કામવાળી છે ને ઝટપટ કામ કરે, ઝટપટ. ધીરું ધીરું કામ મને જરાય પસંદ નથી. બીજું ઈશારામાં સમજે, બુદ્ધિમાન હોવી જોઈએ. ત્રીજું સામે જરાય ન બોલે, જે કહીએ સાંભળી લે. અને ચોથું એ કંઈ રજા ન લે, 365 દિવસમાં એક દિવસ રજા ન લે. અને છઠ્ઠું ઓછામાં ઓછી સેલેરી લે. હવે આવી કામવાળી ક્યાંથી કાઢવી? તો જે કંઈ હોય, પેલી કામવાળી તો હસતી હસતી ચાલી ગઈ. હવે
આ શેઠાણીની બિચારી કોઈ દિવસ કામ કર્યું નથી, કરવા પડે ને કમર તૂટી ગઈ, 5,000નું બિલ આવ્યું ફિઝિયોથેરાપીનું, કે આના કરતાં ઓલી 500 રૂપિયાની પ્લેટને કારણે મારા 5,000નું નુકસાન થયું અને પાછી કામવાળી જળતી નથી. ખેર, મુખ્ય વાત એ છે કે આ કામવાળીને તરત જ બીજો આ નાનકડો હરી રડે છે એના વગર, એ જાતો નથી, એ નાતો નથી, જમતો નથી, નહીં, એ કે કામવાળી, પણ કામવાળી તો ગઈ, હવે એને સાથે હેવાયો થઈ ગયો હતો. કેમ એના વગર રડે છે? કારણ કે એની આસક્તિ થઈ ગઈ હતી. પણ પેલી કામવાળીની આસક્તિ નહોતી થઈ, પહેલાંથી જાણતી હતી આ મારો છોકરો નથી, પહેલેથી જાણતી હતી કે છોકરો મારો નથી, હું કરું છું મારો હરી, મારો હરી, મારો હરી, બહુ મીઠું મીઠું બોલે, બધું સરસ, પણ ખબર છે આ નથી મારો હરી, મારો સાચો હરી જુદો છે. એવી જ રીતે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે, બધાથી હળો, બધાથી મળો, બધાની સેવા કરો, પત્નીની સેવા કરો, પતિની સેવા કરો, બાળકોની સેવા કરો, પડોશીની સેવા કરો, બધાની સેવા કરો, બધાને પ્રેમ કરો, પણ મનમાં યાદ રાખજો, પછી ઓચિંતા યમરાજના તેડા થશે અને બધું મોહ માયા જોડીને જવું પડશે, નહીં ચાલે તમારું તોફાન, જીવન થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, બધું છોડીને જવું પડશે, એ હરિ પાસે જવું પડશે, એ આપણા સાચકલા હરિ છે. એનો અર્થ નથી કે આપણે આ બાકી બધા એને આપણે પ્રેમ ન કરીએ, એની અંદર પણ હરિ છે એમ માનીને પ્રેમ કરીએ, પણ તો આપણને આસક્તિ નહીં આવે, નહીં તો આસક્તિ આવશે. એટલા માટે અનાસક્તિપૂર્વક શ્રી રામકૃષ્ણ સંસારમાં કર્મ કરો, તો આ જે કર્મ અત્યારે તમને બંધનમાં નાખે છે એ જ કર્મ તમને કર્મયોગ બની જશે. યોગ એટલે કે તમારી સાથે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી દેશે. માત્ર તમારે કર્મ બદલવાનું નથી, કર્મ પ્રત્યેનું જે વલણ છે એ બદલવાનું છે, એ કર્મયોગ. તો જળની લહેરો કર્મની લહેરો છે, સૂર્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપે છે, એટલે જ્ઞાન યોગનું પ્રતીક છે. અને અંદરમાં છે હંસ, હંસ એટલે કે પરમહંસ એટલે કે પરમાત્મા. નીચે શું લખ્યું છે? તન્નો હંસ પ્રચોદયાત. આવી રીતે હંસ અથવા કે પરમહંસ એટલે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેવી રીતે? 4 યોગોના સમન્વયથી. આ રામકૃષ્ણ મિશનની પરંપરા છે, આ રામકૃષ્ણ મિશનની સાધના છે. અને બીજી વાત જે નિત્ય જ્ઞાનાનંદજી કરી, બહુ સુંદર વાત, કે સ્વામી વિવેકાનંદને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ 4 યોગોમાંથી કયો યોગ સારો? તો સ્વામીજી કીધું, તમારે જે ગમે એ તમે યોગનું આચરણ કરો. ઈચ યોગા ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કેપેબલ ઓફ લીડિંગ યુ ટુ ધ સુપ્રીમ. દરેકે દરેક યોગ તમને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે સક્ષમ છે. પણ તમે કયો યોગ કર્યો? સ્વામીજી કે મેં તો 4 યોગ એક સાથે લઈ લીધા. રોમા રોલા કહે છે, હી રોડ ઓન ઓલ ધી 4 હોર્सेस ટુગેધર. 4 યોગો પર એક સાથે સવાર થઈ ગયા. કયા 4 યોગ? રાજયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ. અને પછી સ્વામી વિવેકાનંદ પણ સમજાવે છે કે એનું જ ચરિત્ર એ બેલેન્સ ચરિત્ર છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ પર્સનાલિટી જો તમારે કરવી હોય, સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ કરવો હોય, તો 4 યોગોનો સમન્વય પોતાના જીવનમાં કરવો જોઈએ. અને એ આપણે કરી રહ્યા છીએ. રામકૃષ્ણ મિશનના જેટલા સાધુઓ છે કે ભક્તો છે, તમે જાણો છો સવારના 5 વાગે મંગલ આરતી થાય, તો ભક્તિયોગ થઈ ગયો કે નહીં? પછી બધાએ ગીતા પાઠ કરે તો જ્ઞાનયોગ થઈ ગયો. પછી બધાએ ધ્યાન કરે તો રાજયોગ થઈ ગયો. સાંજના ફરી પાછું ખંડન ભવવંદન જગવંદન વંદિતોમાય સંધ્યા આરતી એટલે ભક્તિયોગ થઈ ગયો. પાછું કથામૃતનો પાઠ થયો, જ્ઞાનયોગ થઈ ગયો. પછી બધા ધ્યાન કરે, રાજયોગ થઈ ગયો. અને આખો દિવસ કર્મયોગ. સ્વામી વિવેકાનંદે સંન્યાસીઓ માટે પણ કમ્પલસરી કર્યું કે કોઈ રામકૃષ્ણ મિશનમાં જોઈન કરશે, 4 યોગોમાંથી એને કોઈ યોગ કરવો હોય તો કરે, ન કરવો હોય તો કરે. શ્રેષ્ઠ છે 4 યોગોનો સમન્વય કરે. પણ જો કોઈ કહે કે હું કર્મયોગ સિવાયને બાકી 3 યોગ કરીશ, અથવા માત્ર રાજયોગ કરીશ, માત્ર ભક્તિયોગ કરીશ, માત્ર જ્ઞાનયોગ કરીશ, નહીં ચાલે. કર્મયોગ કમ્પલસરી બધા માટે કરી નાખ્યો. એમ શા માટે કર્યું? આત્મનો મોક્ષાર્થમ જગત હિતાય છે. આત્મનો મોક્ષાર્થમ કરવું છે, પણ જગત હિત કરતાં કરતાં, જગતની સેવા કરતાં કરતાં, સ્વાર્થી નથી બનવાનું. અત્યારે જ્યારે સમાજમાં આટલી બધા દુઃખો છે, ત્યારે એ બધાને નકારીને તમે ફક્ત પોતાની મોક્ષમાંથી પ્રાપ્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, એ પણ એક જાતની નિસ્વાર્થપરાયણતા છે. એટલે એમણે આહ્વાન આપ્યું. અત્યાર સુધી તમે મંત્રો સાંભળ્યા હતા, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. હું તમને નવા મંત્રો આપું છું આજના યુગ માટે, અત્યંત
મહત્વના શું છે? દરિદ્ર દેવો ભવ, રોગી દેવો ભવ. રોગી નારાયણની સેવા કરો, દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરો. એટલે રામકૃષ્ણ મિશન આટલી બધી 14 ઇન્ડોર હોસ્પિટલ, 90 આઉટડોર હોસ્પિટલ, 60 મોબાઈલ ડિસ્પેન્સરી, 1 કરોડ જે પેશન્ટની સેવા થાય, હજારો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેમાં 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, રૂરલ ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, આ બધું આટલું બધું કામ શા માટે? આ શિવ જ્ઞાનથી જીવ સેવા માટે, જે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે સ્વામી વિવેકાનંદ કર્યું હતું. સ્વામી વિવેકાનંદ પછી પોતાના ગુરુભાઈને કહ્યું, અને રામકૃષ્ણ મિશનનો આ સિમ્બોલ છે. તો એટલા માટે કર્મયોગ કમ્પલસરી બધા માટે, સેવાયોગ કમ્પલસરી, નિસ્વાર્થ સેવા કરવી પડશે. અહીંયા પણ તમે જોશો કોઈ સંન્યાસી ઓફિસમાં કામ કરે છે, કોઈ રસોડામાં કામ કરે, કોઈ મંદિરમાં કામ કરે, બધાને ડ્યુટી આપવામાં આવી છે, ડ્યુટી તો કરવી પડે. શિવ જ્ઞાનથી જીવ સેવા, કર્મયોગ કમ્પલસરી. તો આવી રીતે 4 યોગોનો સમન્વય આપણે કરીને આગળ વધવાનું છે. આ છે રામકૃષ્ણ મિશનની પરંપરા, સાધના પરંપરા. એ આપણે સમજી લેવી જોઈએ. 4 યોગોનો સમન્વય આપણા જીવનમાં જો કરીએ, સાધના કરીએ અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિની માટેના પ્રયત્નો કરીએ, અને સાથે સાથે માત્ર સંન્યાસીઓ માટે નહીં, ભક્તો માટે પણ એમણે કહ્યું આત્મનો મોક્ષાર્થમ જગદહિતાય છે. માત્ર આત્મનો મોક્ષાર્થમ નહીં, એ જૂનો મંત્ર છે. સ્વામી વિવેકાનંદ મોડર્ન શંકરાચાર્ય, નો, નોટ ઓનલી આત્મનો મોક્ષાર્થમ, જગત હિતાય છે. જગતની સેવા કરતાં કરતાં એ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી, આ પરંપરા છે. હવે જ્યારે આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ છીએ તો મન ભટકે છે. ઘણા લોકો કહે છે ભાઈ પ્રાઇવેટ વાત કરવી છે સ્વામીજી. બોલો, શું છે પ્રાઇવેટ વાત? બોલતો કે હું જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસું ને ત્યારે આડાવડા બહુ વિચાર આવે. એવા વિચાર આવે જ્યારે અમસ્તા ન આવતા પણ ધ્યાનના ટાઈમમાં જ આવે. મેં કીધું ભાઈ આમાં પ્રાઇવેટ કંઈ નથી, આ બધું ઓપન સિક્રેટ છે. કારણ બધા મને આ જ વાત કહે છે કે ધ્યાન કરવા બેસે એટલે આડાવડા વિચાર આવે, ધ્યાનમાં મન લાગતું નથી. અને કોઈ મને કહે કે ધ્યાનમાં મન બહુ લાગી જાય છે અને સમાધિ અવસ્થા થાય છે, ત્યારે મને લાગે કે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જવાની તૈયારી છે. ઘણા લોકો આવે છે કે ભાઈ અમારી કુંડલીની શક્તિ ઉપર ચડી ગઈ છે, નીચે નથી ઉતરે. પણ કોણે કીધું તો બાપા ચડાવીને ઉપર ચડાવી દેવાનું? બધાને 24 કલાકમાં ઇન્સ્ટન્ટ સમાધિ જોઈએ છે $500, પછી એ મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જવું પડે. તો મુખ્ય વાત એ છે કે ધ્યાનમાં મન લાગતું નથી. તો એટલા માટે થઈને રામકૃષ્ણ મિશનના એક પરંપરા છે મંત્ર દીક્ષાની. મનના ત્રાયતિ ઇતિ મંત્ર, જે મંત્ર જે છે આપણા મનને નિયમિત કરી, નિયંત્રિત કરે છે અને આપણને ધીરે 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 ધ્યાન માટે પ્રસ્તુત કરે છે. ડાયરેક્ટલી આપણે ધ્યાન કરવા જઈએ છીએ, ધ્યાન માટે આપણા સક્ષમ નથી અત્યારે. કારણ કે એક તો આપણું મન અશુદ્ધ છે. અત્યંત શુદ્ધ મન હોય અને અત્યંત મન એકાગ્ર હોય તો જ ધ્યાનમાં આપણને સફળતા મળી શકે. પણ એના માટેની પૂર્વ ભૂમિકા એવી છે કે એ ધ્યાનના જતાં પહેલાં આપણે યમ નિયમના પાલન કરવું પડે. યમ નિયમ, સત્યસ્તે, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ, હિંસાની બધી વાત કરી, યમ નિયમના પાલન કરવા પડે. અને સાથે સાથે મંત્રનો જાપ કરવો પડે. મંત્રનો જાપ બહુ મહત્ત્વનું છે. એટલા માટે અહીંયા રામકૃષ્ણ મિશનમાં અદ્ભુત એક પરંપરા છે કે અહીંયા બધાનો સમાવેશ છે. કોઈ પણ સાધનાને નકારાત્મક કાંઈ નથી, નકારો નથી, જાકારો નથી, બધાને આવકાર છે. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે પોતે પોતાના જીવનમાં બધા જ વિભિન્ન સંપ્રદાયોની, વિભિન્ન દેવતાઓની, વિભિન્ન માર્ગોની સાધના કરી. શ્રી રામકૃષ્ણ લીલા પ્રસંગમાં જાઓ તમે તો એમાં 5 ભાગમાંથી સાધનાનો આખું પર્વ છે. આખું સાધના માટેનું આખું એક ખંડ છે. તો એ સાધનામાં એમણે 12 વર્ષો સુધી એમની સાધના ચાલી. શરૂઆત ભલે મા કાળીના દર્શન કર્યા, મા કાળીના માટે વ્યાકુળતાપૂર્વક કે તો મા મને દર્શન આપો, મને દર્શન આપો. મા કાળીના દર્શન થઈ ગયા એના પછી એમણે જટાધારી પાસેથી રામની એક રામલલા હતો, રામલલાની પૂજા કરતા, રામલલા સાથે રહેતો. હનુમાનજીના દર્શન કર્યા, રામચંદ્રજીના દર્શન કર્યા, કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કર્યા, રાધિકાના દર્શન કર્યા, કેટલા બધા દેવી દેવતાના દર્શન કર્યા. 64 તંત્રોની સાધના કરી ભૈરવી બ્રાહ્મણી પાસે, તોતાપુરી પાસે અદ્વૈત વેદાંતની સાધના કરી. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવમાં એ બધી જાતની સાધનાઓનો સમાવેશ થઈ ગયો. અને માત્ર ભારતની અથવા હિન્દુ ધર્મની નહીં પણ ઇસ્લામ ધર્મની પણ એમણે સાધના કરી, ઈસાઈ ધર્મની પણ સાધના કરી.
અને કરીને પછી આ બધાએ સાધના કર્યા પછી એમણે ઘોષણા કરી, જો તો મોત તો પથ, જેટલા મત તેટલા પથ. જેને જે રસ્તે જવું હોય જાય, કાંઈ વાંધો નથી. પોતાનો પંથ બદલવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે જે ધર્મમાં જન્મ્યા છો એ જ ધર્મ તમે આગળ વધો. બધા ધર્મો એક પરમ સત્ય તરફ લઈ જાય છે. કોઈ સીધું લઈ જાય છે, કોઈ આડોઉડો લઈ જાય છે, પણ લઈ જાય છે એક જ જગ્યાએ, એ પરમ સત્ય તરફ લઈ જાય છે. આ બહુ મોટી વાત જે આજના વિશ્વમાં શાંતિ માટેની આવશ્યક છે વાત, એ શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે પોતાના જીવનની પ્રયોગશાળામાં પ્રમાણિત કરીને કહ્યું. એવું નહીં કે ફક્ત કહ્યું મોઢેથી, પોતાના જીવનની પ્રયોગશાળામાં પ્રમાણિત કર્યું. એકમ સદ્વિપ્રા બહુધા વદંતી જે વેદોની વાણી હતી એને પોતે પોતાના જીવનમાં એનું આચરણ કરીને બતાવી. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા હતા, હિઝ લાઈફ, શ્રી રામકૃષ્ણ's લાઈફ વોઝ અ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન ઇટ સેલ્ફ. એમનું જીવન જ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન હતું. ઇટ સેલ્ફ વોઝ અ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન. કેટલા બધા અનુયાયીઓ, બધા વિભિન્ન ધર્મોના અનુયાયીઓ એમની પાસે આવતા. ઈસાઈ ધર્મના અનુયાયીઓ એમની પાસે આવતા, એમને ક્રાઇસ્ટ તરીકે જોતા. શીખ ધર્મના અનુયાયીઓ એમને ગુરુ નાનક તરીકે જોતા. તો ઇસ્લામ ધર્મના અનુયાયીઓ એમની પાસે આવતા. વૈષ્ણવ લોકો આવતા, શાક્તા આવતા, શૈવ આવતા. બધા પ્રકારના, જેટલા પ્રકારના સંપ્રદાયના લોકો એમની પાસે આવી અને કંઈક ને કંઈક લઈને જતા. આવતા એમના ગુરુ તરીકે અને જતા શિષ્ય તરીકે, એમની પાસેથી મેળવીને જતા. તો એ શ્રી રામકૃષ્ણનું જીવન આપણે જોઈએ છીએ, એમાં બધી સાધનાનું એમાં સમન્વય છે. તો રામકૃષ્ણ મિશનમાં પરંપરા એક બીજી છે, મંત્ર દીક્ષાની પરંપરા, કે જો સાધના કરવી હોય તો ગુરુની આવશ્યકતા હોય છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં ગુરુ માટે તો કેટલું બધું કહ્યું છે. ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાતરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે મે. જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કરતાં પણ જે પરબ્રહ્મ, એની સાથે એની સરખામણી કરી છે ગુરુ શક્તિની. એ કોઈ વ્યક્તિને માટે નથી નિર્દેશ કરતા, પણ ગુરુની અંદરની જે શક્તિ છે કેવી છે, એ ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવ મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, એવી ગુરુ શક્તિને આપણે નમન કરીએ છીએ, જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તરફ આપણને લઈ જાય છે, માર્ગદર્શન કરે છે. 2 અક્ષરથી બનેલો ગુ અને રૂ. ગુ એટલે અંધકાર અને રૂ એટલે જે અંધકારનું નિવર્તન કરે, તે અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય, અજ્ઞાનના અંધકારથી જ્ઞાનના પ્રકાશ તરફ લઈ જાય, એ છે ગુરુ. એ ગુરુ વગર આપણે સાધનામાં આગળ વધી નહીં શકીએ. સાધનાની શું આવશ્યકતા છે? ગુરુની શી આવશ્યકતા છે? જો આપણે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી હોય, જો આપણો જીવનનો ઉદ્દેશ, તો સાધનાની આવશ્યકતા છે. જો સાધના કરવી હોય તો સાધનાનો માર્ગ કોણ બતાવશે? આપણને માર્ગ તરફ પ્રયાણ કોણ કરાવશે? એ છે ગુરુ. સ્વામી વિવેકાનંદનું બહુ ફેમસ વાક્ય છે, ઉઠો, જાગો અને લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. બધાએ સાંભળ્યું છે ઉત્તિષ્ઠત, પણ એ આવ્યું છે શેમાંથી? કઠોપનિષદમાંથી સ્વામીજી લીધું છે. ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરા નિબોધત. એનું ફ્રી ટ્રાન્સલેશન સ્વામીજી શું કર્યું? ઉઠો, જાગો અને લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. પણ ખરેખર શું છે એનું? ખરેખર એનું એ વાક્યનો મતલબ શું છે? ઉઠો, જાગો અને ગુરુજન પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. પણ સ્વામી વિવેકાનંદ પોતે ઋષિ, એમણે આ ફ્રી ટ્રાન્સલેશન કર્યું. શૂરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યા દુર્ગમ પથસ્તત કવ્યો વદંતી ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્યવરા નિબોધત. આ છે કઠોપનિષદનો શ્લોક. શૂરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યા દુર્ગમ પથસ્તત કવ્યો વદંતી. આ જે પરમપદની પ્રાપ્તિનો જે પથ છે એ કેવો છે? તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવો કઠણ છે. ક્ષુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યા દુર્ગમ પથસ્તત કવ્યો વદંતી. ઋષિજનો કેવું કહે છે? અત્યંત કઠિન પથ છે. કેવો કઠિન પથ? તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવો કઠિન પથ છે. માટે શું કરો? માટે ઉઠો, જાગો અને ગુરુજન પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. એકલા નહીં કરી શકો તમે. અત્યંત કઠણ પથ છે.
હરિનો માર્ગ શેષુરાનો નહીં કાયરનું કામ જોને, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને. કઠણ માર્ગ છે, એટલે ગુરુની આવશ્યકતા છે. સ્વામી બ્રહ્માનંદજી રામકૃષ્ણ મિશનના અમારા પ્રેસિડેન્ટ, ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ, સ્વામી વિવેકાનંદ પોતે પ્રેસિડેન્ટ નહોતા બન્યા, ફર્સ્ટ બનાવ્યા ગુરુભાઈ સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ. તો બ્રહ્માનંદજી મહારાજ પાસે કોઈ મહારાજ ગુરુની શું કોઈ આવશ્યકતા છે? બધા તો શાસ્ત્રોના બધા ટ્રાન્સલેશન આવી ગયા. તમારે દુર્ગા સપ્તશતી હોય કે રામાયણ હોય, મહાભારત હોય, ઉપનિષદ હોય, બધા શાસ્ત્રો, પતંજલિ યોગસૂત્ર, બધા એનું ટ્રાન્સલેશન આજકાલ મળે છે. એ વાંચી લેશું. અને મંત્રો તો કેટલા બધા છે, કોઈ પણ મંત્રનો જાપ કરી લેશું. ગુરુની વળી શું આવશ્યકતા છે? સ્વામી બ્રહ્માનંદજી હસતા કહે, ભાઈ આજકાલ તો પોકેટ મારોના ગુરુ હોય છે. ખરેખર એ વાત છે, પોકેટ મારોનો ગુરુ હોય. સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણ દેવના શિષ્ય હતા, ગૃહસ્થ ભક્ત સ્વામી શ્રી ગિરીશચંદ્ર ઘોષ, સુપ્રસિદ્ધ નાટકકાર અને કવિ. તો પહેલાં તો બધાને એમનું જીવન ખબર છે. પહેલાં જીવન બહુ જ અલગ પ્રકારનું હતું. શ્રી રામકૃષ્ણ સંસ્પર્શથી, પારસમણીના સ્પર્શથી કેવું થઈ ગયું એમનું જીવન, અને મહાન ભક્ત બની ગયા. એટલે જ કહેતા હતા, તમારે જો શ્રી રામકૃષ્ણની મહિમા જાણવી હોય તો નરેન તરફ ન જોતા, એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદ તરફ નહીં જોતા. અરે તો સારા ઘરનો છોકરો હતો, વકીલના ઘરનો છોકરો, સંસ્કારી કુટુંબનો છોકરો, એને સ્વામી વિવેકાનંદ બનાવવા કોઈ મોટી વાત નથી. પણ જો મહિમા જાણવી હોય તો આ ગિરીશને જોજો કે મેં જે દારૂની બોટલ પીધી છે, એક ઉપર એક ચડાવો તો માઉન્ટ એવરેસ્ટથી ઉપર વહી જશે, એટલી તો બોટલ પીધી છે દારૂ. એવો દારૂડિયો અને એવો લંપટ, એવાને મહાન સંતોમાં પરિવર્તિત કર્યો. આ રામકૃષ્ણદેવની મહિમા છે. એમાંથી તમને મહિમા મળશે. અને ખરેખર પાછળમાં સંત જેવું એમનું જીવન હતું. તો છેલ્લે શું કરતા કે હોમિયોપેથીની થોડી દવા દેતા, અને બધું નાટક લખવાનું લખવું બધું બંધ, નાટક કંપની બધી બંધ, અને આવી રીતે ભગવાનનું નામ લે અને હોમિયોપેથીની દવા કોઈ લેવા આવે. એક માણસ એમની પાસે હોમિયોપેથીની દવા લેવા આવ્યો હતો. તો કે શું ભાઈ તમે કેમ હાફળા થઈ ગયા? તો કે શું કરું, આવતી વખતે ટ્રામમાં આવતો તો, હજી ટ્રામ ચાલે છે કલકત્તામાં, મુંબઈમાં બંધ થઈ ગઈ કેટલા વર્ષ પહેલાં. ટ્રામ એક જ જગ્યાએ આખા ઇન્ડિયામાં ચાલે છે મુંબઈમાં, કલકત્તામાં. મુંબઈમાં બંધ થઈ ગઈ. તો કલકત્તામાં કે ટ્રામમાં આવતો હતો, તેમાં કોઈકે પોકેટ મારી લીધું. એ પોકેટ મારી થઈ ગઈ. એટલા માટે થોડું દુઃખી છું. એટલે આ કોની વાત થાય છે? ગિરીશ ઘોષ અને આ ભાઈની વાત. બાજુમાં એક ભાઈ બેઠા હતા, સજ્જન બેઠા હતા. એ ક્યાં કઈ જગ્યાએ? ભાઈ તારે હું વડ પંચાયત. છતાં એણે કહી દીધું કે ભાઈ આવી રીતે આ જગ્યા છે ને, એ જગ્યાએ મારું આથી અહીંયા આવતો હતો ને ત્યારે, પછી ત્યાંથી તો હું ચાલીને આવ્યો, અહીંયાથી અહીંયા સુધી ગયો ને ટ્રામમાં, ત્યારે એની વચ્ચે થયું છે. એ ચિંતા નહીં, તમને મળી જશે. બીજે દિવસે મળી ગયું. કેવી રીતે? એ પોકેટ મારવાનો ગુરુ હતો. એટલે આ પોકેટ મારવાનો ગુરુ હોય એ બધાને શીખવાડે કેવી રીતે પોકેટ મારી કરવી, બરાબર. અને એ લોકોના પાછા એ હોય, ઝોન હોય, અને પોલીસને ખબર હોય કયા ઝોનમાં. પોલીસને પાસે જાઓ તો કયા ઝોનમાં છે, એટલે એ ઝોનના જે દાદા હોય પોકેટ મારે ગુરુ એને સંપર્ક કરે. એ લોકોને બધી ખબર હોય, એમાં એનો ભાગ હોય પાછો. તો જે કંઈ હોય આપણે એમાં નથી જવું. મુખ્ય વાત છે, સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ કહે છે પોકેટ મારોને ગુરુ હોય છે. આપણે તો અહીંયા હવે તો આજકાલ અમારા જમાનામાં આવું કંઈ હતું જ નહીં. અમે લોકો સ્કૂલમાં જતા, એ લેસન આપતા, એ લેસન કરતા. બાકી ટ્યુશન ક્લાસનું કોઈ, ટ્યુશનમાં તો કોણ જે હાવ ઠોઠીઓ હોય ને 3-4 વાર ફેલ થાય તો એને ટ્યુશનમાં મોકલવો પડતો કે ભાઈ 3 વાર ફેલ થયો, હવે જા તું ટ્યુશનમાં. ત્યારે કોઈ તું ટ્યુશનમાં જાય છે, કેટલી વાર ફેલ થયો એમ પૂછે. અને અહીંયા આજકાલ તો કે હું તો 3 ટ્યુશન કરું છું, અરે હું 4 કરું છું. તો તમે મહાન છો ભાઈ, તમે વધારે, મારા કરતાં વધારે મહાન. જેટલા વધારે ટ્યુશન કરે છોકરો એટલો મહાન, એના મા બાપે મહાન. 4 ટ્યુશન કરાવે છે, વાહ રે વાહ. અને પાછા કોચિંગ ક્લાસમાં જાય છે, અરે વાહ રે વાહ. આવું આખું જમાનો બદલાઈ ગયો. અમારા વખતમાં તો ટ્યુશન એટલે 3 વાર ઠોઠીઓ હોય, સાવ ફેલ થાય, પછી એને ટ્યુશન ક્લાસમાં નાખે. એનીવે, ગણિતના માટે તમારે ટીચર જોઈએ, ટ્યુશન રખાવો, 1 નહીં 2 નહીં 3 ટ્યુશન રખાવો, પાછા કોચિંગ ક્લાસમાં મોકલો, બરાબર રાખો છો તમે લોકો. સંગીતના અલગ ગુરુ, સંગીતના ગુરુ, કરાટે, જુડો કરાટેના ગુરુ, યોગના ગુરુ, બધાય ગુરુ.
બધા એના માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે. મેનેજમેન્ટના ગુરુ, આજકાલ ગુરુ શબ્દ તો બહુ સસ્તો થઈ ગયો, બધી જગ્યાએ ગુરુ ગુરુ ગુરુ. અને આધ્યાત્મિક સાધના એ તો બહુ સરળ વાત છે, એના માટે વળી ગુરુની શું આવશ્યકતા છે એ આપણે સમજીએ છીએ, પણ એ બહુ કઠિન પદ છે, ભટકવાની પૂરી શક્યતા છે. એટલા માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે નંબર 1. પણ બીજી વાત છે કે ગુરુ, એટલા બધા ગુરુ આજકાલ માર્કેટમાં છે કે એમાં આપણે અટવાઈ જઈએ છીએ કે કોને ગુરુ બનાવવા, અને એટલા માટે થઈને આપણે ગુરુના લક્ષણ જાણવા જરૂરી છે. તો શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ અવ્રજીન અકામહત. એક તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ, બ્રહ્મમાં એની નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. ત્રીજું અવ્રજીન, એનું ચરિત્ર નિષ્પાપ હોવું જોઈએ. અને ચોથું અકામ હતા, એમાં લેવડ દેવડની ભાવના હોય છે, ભાઈ આટલા તું રૂપિયા મૂક, પ્રણામી તો તને દીક્ષા મળે, એવા જે ગુરુ હોય એનાથી સાવધાન. તો આ 4 મુખ્ય ગુણો છે. હવે એવા ગુરુ કેવી રીતે મળે? કોઈ કે મને કીધું કે ભાઈ જો મને કોઈ રામકૃષ્ણ દેવજા ગુરુ મળશે ને તો જ હું કરીશ. જેમ એણે સ્વામી વિવેકાનંદને કીધું ને ભાઈ કે મેં પોતે દર્શન કર્યા છે, તું ચાહે તો તને પણ એના દર્શન કરાવી શકું છું, એવો મને ગુરુ રામકૃષ્ણ દેવ મળે તો જ હું મંત્ર દીક્ષા લઈશ. મેં કીધું તને જરૂર રામકૃષ્ણ દેવ મળશે, જે દિવસે તું સ્વામી વિવેકાનંદ જેવો બનીશ તને તરત જ રામકૃષ્ણ તારા જીવનમાં આવી જશે. પણ પહેલાં સ્વામી વિવેકાનંદ બનવું પડે તો રામકૃષ્ણ દેવ આવે. તો શિષ્યના પાછા લક્ષણ છે, જેમ ગુરુના લક્ષણ છે એમ શિષ્યના પણ લક્ષણ છે. કયા કયા લક્ષણ? નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક. પહેલાં તો વિવેક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. નિત્ય અને અનિત્ય વિશેની પારખવાની બુદ્ધિ કે કયું નિત્ય છે શું અનિત્ય છે, નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક. પછી ઇહા મૂત્ર ફૂલભોગ રાગ વિરાગ. ઇહ અને અમૂત્ર, આ પૃથ્વી પરના ભોગો અને સ્વર્ગના ભોગો, આ બધા પ્રત્યે વૈરાગીની ભાવના હોવી જોઈએ. તો નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક, ઇહા મૂત્ર ફલભોગ રાગ વિરાગ. શમદમાદિ ષટ સંપત્તિ, 6 પ્રકારની સંપત્તિ હોય છે કે હા મારે 6 ફ્લેટ છે, 2 અહીંયા છે, 2 મુંબઈમાં છે, 2 કોલકાતામાં, એ ન ચાલે. એ સંપત્તિની વાત નથી. આ સંપત્તિ કઈ છે? શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન. શમ એટલે મનને શાંત કરવાની યોગ્યતા. દમ, ઇન્દ્રિયોને દમન કરવાની યોગ્યતા. ઉપરથી મનને પાછું વળવાની યોગ્યતા. તિતિક્ષા, તિતિક્ષા એટલે સહન કરવું નહીં. આદિ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સહનમ સર્વ દુઃખાનામ અપ્રતિકારપૂર્વકમ. પ્રતિકાર કર્યા વગર, બળબડાટ કર્યા વગર, હા જો અત્યારથી કેવી ગમડી આવી ગઈ હોય તો ગરમીના દિવસ અત્યારથી આવી ગયા, એમ કરી કરતાં 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 તમે સહન કરો એનું કંઈ મતલબ, એ બળબડાટ કરતાં કરતાં તમે સહન કરો એ તિતિક્ષા નથી. હસતા મોઢે સહન કરો એનું નામ તિતિક્ષા છે. કોઈ પણ દુઃખ આવે જીવનમાં, કોઈ પણ તમે તપસ્યા કરો, એ હસતા મોઢે તમે સહન કરો, એ છે બળબડાટ કર્યા વગર, અપ્રતિકાર પૂર્વકમ, પ્રતિકાર કર્યા વગર, એ છે તિતિક્ષા. શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાનું તો બધા જાણે છે શ્રદ્ધા કોને કહેવાય. અને સમાધાન એટલે મનને એકાગ્ર કરવાની યોગ્યતા. આ 6 પ્રકારની સંપત્તિ હોવી જોઈએ. અને ચોથું છે મુમુક્ષુત્વ, ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, સમસ્ત દુઃખોમાંથી નિવૃત્ત થવાની ઈચ્છા, મૃત્યુના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, દુઃખોને અતિક્રમણ કરવાની ઈચ્છા, અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. આ છે મુમુક્ષુત્વ, મુક્તિની ઈચ્છા. બૌદ્ધ ધર્મમાં એને નિર્વાણ કહે છે, તો જ્ઞાન યોગમાં એને મુક્તિ કહે છે, તો મોક્ષ કહે છે. ભક્તિની ભાષામાં એને ઈશ્વર દર્શન કહે છે. વસ્તુ એક જ છે. તો આ 4 પ્રકારના ગુણો જ્યારે આપણામાં આવશે તો આપણને સદગુરુ મળી જશે. પણ બહુ મુશ્કેલ છે એ. હવે આ તો ક્યારે આવે ને ક્યારે આપણને ગુરુ મળે. એટલે આપણા માટે બીજો એક રસ્તો છે કે ભાઈ તમારે PhD કરવું હોય તો એના માટે તમારે કેવો ગાઈડ જોઈએ? જેણે પોતે PhD કરેલું હોય, બરાબર છે. પણ તમે 9મા ધોરણમાં છો, એના માટે તમે કોઈ ટીચર રાખવા માગો, એને PhD થવાની જરૂર નથી. એ કોલેજમાં ભણતો હોય, એ શિક્ષક, એણે B.Ed કરેલું હોય, BA B.Ed કરેલું હોય તોય તમને ભણાવી શકે છે. PhD કરવું હોય તો તમારે PhD કરેલા ગાઈડ જોઈએ. એવી રીતે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ
એ સ્થિતિમાં આપણને એવા ગુરુથી પણ ચાલશે. આપણને ખબર નથી કે આ ગુરુને, કોઈ ગુરુ જેમ કહે કે ભાઈ મારો આત્મસાક્ષાત્કાર દિવસ આવી રીતે હું ઉજવું છું, તો સમજી જવાનું આત્મસાક્ષાત્કાર નથી થયો 100%. કારણ કે એ કોઈ દિવસ આવી રીતે પબ્લિસિટી કરશે નહીં. તો કેવી રીતે જાણવું? જે સાચા છે એ કોઈ દિવસ કહેશે નહીં, જે કહેશે એ સાચા નથી. તો એટલા માટે આપણે કોઈ રીતે કરી શકીએ કોણ સદગુરુ કોણ નહીં, પણ આપણે કમસે કમ એટલું તો કરી શકીએ, ભાઈ લેવડ દેવડની ભાવના નથી અને ચરિત્ર નિષ્પાપ છે, એટલું તો આપણે જોઈ શકીએ. અને એવા કોઈ ગુરુ હોય તેને આપણે કરી શકીએ. એટલે રામકૃષ્ણ મિશનમાં જે પરંપરા છે મંત્ર દીક્ષાની, એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગુરુના લક્ષણો થોડાક જે મળતા હોય એવાને જ ગુરુ બનાવવા. એટલે અમારે ત્યાં પરંપરા છે, અમે કોઈ દીક્ષા ન આપી શકીએ રામકૃષ્ણ મિશનમાં, કોઈ સંન્યાસી દીક્ષા ન આપી શકે. માત્ર જે રામકૃષ્ણના ટ્રસ્ટીઓ નક્કી કરે એ લોકો જ મંત્ર દીક્ષા આપી શકે. કેમ? કારણ કે ગુરુ સમર્થ હોય. આશ્ચર્ય વક્તા કુશલો સે લબ્ધા, આશ્ચર્ય જ્ઞાતા કુશલાનો શિષ્ટ. ગુરુ અને શિષ્ય બંને પાવરફુલ હોવો જોઈએ. ટ્રાન્સમીટર સેટ પણ પાવરફુલ હોવો જોઈએ અને રિસીવર સેટ બી પાવરફુલ હોવો જોઈએ, નહીં તો ટ્રાન્સમિશન બરાબર નહીં થાય. તમે જો એન્ટેના ન બરાબર લગાવો કે ભાઈ મારે તો કંઈ આવતું જ નથી, પણ એન્ટેના તો લગાવો પહેલાં, રિસીવર સેટ તો પાવરફુલ કરો. ટ્રાન્સમીટર સેટ ગમે એટલો પાવરફુલ હશે, તમે એન્ટેના નહીં લગાવો તો તમને કંઈ પિક્ચર મળશે નહીં દૂરદર્શન. એટલા માટે કે કોઈ ચેનલનું, તો માટે ટ્રાન્સમીટર સેટ પાવરફુલ, અને એ પણ હોવો જોઈએ પાવરફુલ, રિસીવર સેટ બી પાવરફુલ હોવો જોઈએ. તો આવી રીતે આશ્ચર્ય જ્ઞાતા કુશલાનું શિષ્ટ, આશ્ચર્ય વક્તા કુશલાનું શિષ્ટ, આશ્ચર્ય જ્ઞાતા કુશલાનું શિષ્ટ. તો જે ગુરુ છે એ પણ સમર્થ હોવા જોઈએ, શિષ્ય પણ સમર્થ હોવા જોઈએ. ત્યારે એ ટ્રાન્સમિશન બરાબર થશે, ત્યારે જ્ઞાનની જે લેવડ દેવડ છે બરાબર થશે. તો એટલા માટે શું કરવાનું છે કે ગુરુના લક્ષણો તો જેને મળતા હોય મોટાભાગના, તો જે ટ્રસ્ટીઓ છે રામકૃષ્ણ મિશનના, એમાંથી જે ટ્રસ્ટીઓ બહુ સિનિયર હોય, આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધેલા હોય, એમને એ લોકો પ્રેસિડેન્ટ અથવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બનાવે. તો પ્રેસિડેન્ટ અથવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જ અમારે ત્યાં મંત્ર દીક્ષા આપી શકે. હમણાં થોડુંક એક્સેપ્શન કર્યું છે, કારણ કે બીજા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટમાંની તબિયત બરાબર નહીં હોવાથી બીજા 2 પણ સ્વામીજીઓ છે જે આ મંત્ર દીક્ષા આપી શકે છે. એ ટ્રસ્ટીઓ લોકો જ નક્કી કરે છે. તો આખા રામકૃષ્ણ મઠ મિશનમાં માત્ર અત્યારે 5 વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, 1 પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ, એ લોકો જ મંત્ર દીક્ષા આપી શકે છે. આખા વિશ્વમાં, આપણા આખા ભારતમાં એ લોકોને જવું પડે. પછી જે લોકો વિદેશમાં છે ત્યાં જે સ્વામીજી હોય એને પાવર દેવામાં આવે છે, દીક્ષા દેવાનો કોઈ જગ્યાએ. કારણ કે પહેલાં તો એવું હતું કે નહીં, પ્લેનમાં જાય અને ત્યાં દઈ શકે. ત્યારે હવાઈ જહાજ હતું નહીં, જહાજ હતું. તો એટલે ત્યાં જે મોકલતા એ લોકોને મંત્ર દીક્ષાનો પાવર મળતો. બધા સિનિયર સ્વામીજીઓ ત્યાં જતા. તો ભારતમાં માત્ર આ પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ દીક્ષા આપી શકે. એટલે અમે લોકો જે એનું આ જે આધ્યાત્મિક સાધનાનું જે લક્ષ્ય, એક આયોજન પાછળ એ પણ હેતુ હતો કે અમારા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ સ્વામી સુહિતાનંદજી મહારાજ એ આવી રહ્યા છે. 20 તારીખે આવશે, 21 તારીખે આવશે અને થોડાક દિવસ રોકાશે. 23 તારીખે મંત્ર દીક્ષા છે. તો ઘણા લોકોએ નામ લખાવ્યા છે, ફોર્મ બનાવ્યું છે, પણ અમે વિચાર કર્યો કે ઘણા લોકોને ખબર પણ નથી કે મહારાજ આવવાના છે. એ લોકોને ખબર પણ પડશે. અને પાછળ ઘણા લોકોને ખબર હોય પણ મંત્ર દીક્ષા કે ભાઈ આપણું કામ નહીં. મંત્ર દીક્ષા ઘણા લોકો નામથી જ ભયભીત થઈ જાય છે. હું સાચો કિસ્સો તમને કહું, એ લગભગ 1991ની વાત છે, 90ની વાત છે, 1990. તો રાજકોટમાં ત્યારે રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના પ્રેસિડેન્ટ હતા પૂજ્ય સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ. એ આવવાના હતા. એટલે અમારે ત્યાં મંત્ર દીક્ષા હોય ને તો ફોર્મ ભરવું પડે. તો મારું કામ હતું બધાને સમજાવવું કે આ ફોર્મ ભરવું આ તે. હવે એક વિદ્યાર્થીની મારી પાસે આવતી હતી, યુવા કન્વેન્શનમાં આવતી હતી ને વોલેન્ટિયર પણ બની ગઈ હતી પાછળથી. નામ હું નહીં કહું, તો નામ મને યાદ છે પણ નહીં કહું. તો એ આવી રડવા માંડી. શું છે? કારણ કે અમારા નિયમ એવો છે કે જો કોઈ કન્યા અપરિણિત હોય, એ જો મંત્ર દીક્ષા લેવા માગતી હોય તો એને
પોતાના વાલીઓની સંમતિ છે એમ લખવું પડે, એનું સિગ્નેચર લેવી પડે. અને જો પરિણીત હોય તેના પતિની અનુમતિ જોઈએ, પતિની સિગ્નેચર હોવી જોઈએ. ભાઈ આ તો તમારે બહુ પાર્શિયાલિટી કહેવાય. છોકરાઓ માટે કાંઈ નહીં, પણ એના માટે ઇતિહાસ એનો આપણે ઉખેડવાની વાત નથી. ઘણા બધા એવા કેસ થઈ ગયા. એટલા માટે આ એક એવો નિયમ રાખ્યો છે કે બહેનો હોય તો જો અપરિણિત હોય તો મા બાપની પરમિશન જોઈએ, અને પરિણિત હોય તો પતિની પરમિશન જોઈએ. હવે આ બેન રડવા માંડી કે મારે દીક્ષા લેવી છે. મેં કીધું દીક્ષા લેવી છે તો આ લે ફોર્મ. તો ફોર્મ તો આપ્યું કે ફોર્મ તો હું લઈ ગઈ હતી, પણ એમાં લખ્યું છે ને માતા પિતાની સંમતિ. હવે મમ્મી તો ઉલટાની વઢવા માંડી ગઈ મને કે હું કોઈ દિવસ પરમિશન ન આપું તને, મારે તો લેવી છે. બીજું કે મારી પાસે તો રડીશ તો કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. રડવું હોય તો ત્યાં રડ, ભૂખ હડતાલ કરી તો ત્યાં કર. મારી પાસે એ કરવાથી હું તો તને દેવા તૈયાર જ છું. હું તો ફોર્મ તારું ભરવા માટે તૈયાર છું. જે તને નડે છે એને પાસે જાતું. એટલે એને થોડીક હિન્ટ મળી ગઈ. એટલે 3 દિવસ પછી એની મા આવ્યા મારી પાસે, એની મમ્મી આવી, જાણે ઝાંસી કી રાણી. આ શું તમે લોકો આદરું છે? આ બધું મંત્ર દીક્ષાને આ બધું શું આદરું છે તમે લોકો? આ છોકરી 3 દિવસથી ખાતી પીતી નથી ને બધું છોડી દીધું છે ને રડે છે રડે છે રડે છે. શું આદરું છે આ બધું? કે કાંઈ આદરું નથી. આ તો અમારે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટમાં આવે છે એટલે મંત્ર દીક્ષાનું છે. હવે એને મંત્ર દીક્ષા લેવી હતી એટલે મેં ફોર્મ આપ્યું, પણ અમારો તો નિયમ એવો છે કે માતા પિતાની પરવાનગી વગર અમે મંત્ર દીક્ષા ન આપીએ, નહીં તો પછી તમે જેમ અત્યારે આવ્યા છો એમ પછી પાછા આવે. એટલે પહેલેથી જ અમે પહેલાં પાણી બાંધ લઈએ કે ભાઈ તમે મંત્ર દીક્ષા કે શું છે આ તમારા મંત્ર દીક્ષામાં શું હોય? તો પછી મેં તો કે અમે તો એના માગા આવવા શરૂ થઈ ગયા છે અને તમે મંત્ર દીક્ષા કરાવશો. મેં કીધું ભાઈ આ સંન્યાસ દીક્ષા નથી. પહેલાં તો એને સમજાવ્યું આ મંત્ર દીક્ષા છે તો એના પછી એને લગ્ન થશે. આ લગ્ન થઈ શકશે, જરૂર થઈ શકશે લગ્ન. તો પહેલી વાત એને તો એમાં હતું કે આ સંન્યાસ દીક્ષા છે. એટલે એમાંથી એનો થોડો ગુસ્સો તો ઓછો થયો. પછી કે રોજ એને આવવું પડશે આશ્રમ. મેં કહ્યું ના, એ જે દિવસે દીક્ષા એ દિવસે 4 કલાક આવે એટલે ઘણું થઈ ગયું. પછી આવવું હોય તો આવે, ન આવે તો કાંઈ ન આવે. એક જ દિવસ આખી જિંદગીમાં ન આવે તોય ચાલે. એવું મને એમ કે રોજ આવવું પડશે. એટલે આવી બધી એની જેટલી મનમાં હતી ને એ બધા એણે બધું દૂર કરી, ગેરસમજ બધી. ઠીક છે કે હવે આટલી રડે છે જવા દો, હું સાઇન કરી દઉં. લાવ એ સાઇન કરી. પછી દીક્ષા ઓલીને થઈ ગઈ. હવે 1 વર્ષ પછી 1991માં પાછા ભૂતેશનમાં જ આવ્યા. ત્યાં એકવાર હું બેઠો હતો ઓફિસમાં, ત્યાંથી એને મમ્મી આવ્યા. મેં કીધું લ્યો આ તો પાછી ભારે કરી. વળી પાછું શું ઝઘડો કરશે ખબર નહીં. એ કે શું કે સાંભળ્યું છે તમારે ઓલા ગુરુ પાછા આવ્યા છે બેલું મઠથી, કંઈ દીક્ષા થવાની છે? કે હા થવાની છે. તો કે વાત શું છે? કે તો પછી મારે દીક્ષા લેવી છે. મેં કીધું પણ તમે ઝઘડવા આવ્યા હતા દીક્ષા માટે અને હવે તમારી દીક્ષા? કે તમને સ્વામીજી સાચું કહું છું, આ મારી દીકરી છે ને બહુ ડાઈ છે, પણ એનું એક જ સમસ્યા હતી, એનો મગજ બહુ તેજ હતો. પણ આ દીક્ષા પછી હાવ ઠંડી થઈ ગઈ છે. અને સાચું કહું મારો મગજ તેજ છે, એટલે મારે ઠંડુ થવું છે. અને કે આ બીજી 3 બહેનો છે એને ઠંડા કરવા છે, એને દીક્ષા લઈ લેવી. એટલે હા ગમટે બધા દીક્ષા લીધી આખા પરિવારે. તો કહેવાનો અર્થ શું છે કે ઘણાને મંત્ર દીક્ષા વિશે ઘણી બધી ગલતફહેમી હોય છે, ઘણી બધી ભૂલ ધારણા હોય છે કે આ સંન્યાસ દીક્ષા છે. ને ઘણાને એમ લાગે હે પછી શું કરવું પડશે, દીક્ષા પછી શું બધું છોડી દેવું પડશે, ખાવા પીવાનું બધું છોડી દેવું પડશે, આ ફલાણું ખવાશે કે ભાઈ ખાવા પીવા સાથે એને કોઈ લાગણ નથી. તમે જે ખાવું એ જે ખાજો. પણ મુખ્ય વાત છે કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં તમારે જેટલા નિયમો તમે પાળી શકો એટલા પાળજો. કોઈ એમાં કમ્પલ્સન નથી કે સવારના પોરમાં વહેલું ઉઠવું પડશે, મારે તો નાઇટ ડ્યુટી છે. અરે પણ તમે મેં કીધું કે એવું કંઈ કમ્પલસરી નથી. આ તો બ્રહ્મ મુહૂર્ત સચવાઈ જાય તો બહુ સારું, કારણ કે ત્યારે આપણું મગજ શાંત હોય. પણ જો તમારે નાઇટ ડ્યુટી ન કરી શકો કોઈ વાર તો એવું કાંઈ નથી કે અમારે તો બહાર ગામ ટૂર હોય આ હોય. તો હા એમાં પણ તમારે ટૂરમાં હો તો તમે ટૂર વખતે પણ યાત્રામાં પણ તમે મંદમાનમાં જપ કરવાનો. આમાં કંઈ બહારથી એવું બધું કરવાની જરૂર નથી કે તમારે રોજ આશ્રમમાં આવીને જપ કરો. તમે ઘરમાં બેઠા બેઠા કરી શકો. કોઈ વખતે તમારે ટ્રાવેલિંગ હોય, ન ટાઈમ મળ્યો તો ટ્રાવેલિંગમાં કરી શકો મનમાં, કારણ કે જપ તો મનમાં કરવાનો છે. આવું બધું સમજાવવું પડે એ લોકોને.
ત્યારે કે ઓ તો બરાબર છે. એટલે ઘણી બધી જાતની ગેરસમજ હોય છે. એટલા માટે આપણે પ્રશ્નોત્તરીનું સત્ર રાખ્યું છે. સાંજના પ્રશ્ન સત્ર રાખ્યું છે. હું ને સ્વામી નિત્યાનંદજી બેસું અહીંયા. એમાં તમારા મનમાં જેટલા આવા બધા પ્રશ્નો હોય ને એ બધા પૂછી લેજો, કે જેથી તમારે ગેરસમજ દૂર થઈ જાય. મંત્ર દીક્ષા વિશે હોય કે આધ્યાત્મિક સાધના વિશે પણ ઘણી બધી ગેરસમજ હોય, તો એ બધું તમે ત્યાં સાંજના પૂછી લેજો. એ પ્રશ્નોત્તરી સત્ર એટલા જ માટે રાખવામાં આવ્યો છે. તો આપણે જે વાત કરતા હતા કે ગુરુની આવશ્યકતા છે, અને ગુરુ એ આપણે આ જે મંત્ર દીક્ષા થાય છે ત્યારે તમારે જે લોકોને મંત્ર દીક્ષા લેવી હોય એ લોકોને એક ફોર્મ ભરવું પડે છે. ફોર્મમાં બીજું કાંઈ નથી, નામ અને એડ્રેસ. એમાં 2 પ્રશ્નો મુખ્ય છે. એ પ્રશ્નોનો જવાબ તમારે આવડવો જોઈએ. એમાં એક પ્રશ્ન છે કે મેં શા માટે મંત્ર દીક્ષા લેવા માગો છો. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે પોતાને આપવાનો છે. હું જવાબ આપું એ બરાબર નહીં. તો દીક્ષા તમારે લેવાની છે. એટલે કોઈ શું કે બંગાળમાં તો કોઈ શું કે ભાઈ અમે સાંભળ્યું છે મંત્ર દીક્ષા હોય ને તો ગેસ્ટ હાઉસમાં જગ્યા જલ્દી મળી જાય, એટલે અમે લેવા માગીએ છીએ. એટલે તરત જ એનું ફોર્મ રિજેક્ટ થાય કે ભાઈ તમારે આધ્યાત્મિક સાધના આમ આગળ વધવું હોય, ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી હોય, હવે ગેસ્ટ હાઉસ માટે થઈને તમે દીક્ષા લઈને આખી જિંદગીનો ભાર લ્યો છો, સવાર સાંજ જપ કરવો પડશે. એ તો તમને ખબર છે કે આમાં નુકસાન શું છે પહેલાં બતાવી દઉં. નુકસાન એ છે કે તમારે રોજ ઓછામાં ઓછો 15 મિનિટ સવારના અને સાંજના ટાઈમ કાઢવો પડશે. કમસે કમ 108 જપ કરવા પડશે. એટલો ટાઈમ તમારે, આ એનો ગેરલાભ છે. અને લાભ શું છે? લાભ તો બતાવ્યા કે ભાઈ એનાથી મનની એકાગ્રતા વધશે, તમારે ગુસ્સો ઓછો થશે, કે તમારે આધ્યાત્મિક જીવનમાં તમે આગળ વધશો. ઘણા બધા એના લાભ છે. પણ મુખ્ય લાભ જે છે કે તમારે ઈશ્વર તરફ, જો ઈશ્વર પ્રાપ્તિ તમારો જીવનનો ઉદ્દેશ હોય, આધ્યાત્મિક સાધનામાં તમારે આગળ વધવું હોય તો ગુરુની આવશ્યકતા છે. એટલા માટે હું મંત્ર દીક્ષા લેવા માગું છું. આ પહેલું તમારું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે શા માટે મંત્ર દીક્ષા લેવા માગું છું. બીજા ઘણા બધા લાભ મળશે. મંત્ર દીક્ષા તમે લેશો તો એ બધા છે બાય પ્રોડક્ટ. મુખ્ય વસ્તુ છે આધ્યાત્મિક જીવનમાં હું આગળ વધવા માગું છું, આધ્યાત્મિક જીવનમાં માર્ગદર્શન મેળવવા માગું છું ગુરુ પાસેથી. અને એટલા માટે અને આધ્યાત્મિક સાધના સિન્સિયરલી કરવા માગું છું. અને એ સાધનાનો પથ મને ખબર નથી, એ પથ મને મેળવવો છે. એટલા માટે હું દીક્ષા લેવા માગું છું. આ પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન એમાં કહેશું, અહીંયાથી શા માટે દીક્ષા લેવા માગો છો? રામકૃષ્ણ સંઘમાંથી જ કેમ મંત્ર દીક્ષા લેવા? કારણ કે દીક્ષા દેવાળા તો ઘણા બધા ગુરુઓ છે. કેટલા બધા સંપ્રદાય હવે તો આવી ગયા છે, બહુ ઘણા બધા સંપ્રદાય આવી ગયા છે. તો ત્યાં મંત્ર દીક્ષા ન લઈ અને તમે અહીંયા શા માટે લેવા માગો છો? એ તમારા મનમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. કેમ? અમારા એમાં કહેવાય છે શિક્ષા ગુરુ ઘણા હોઈ શકે. તમે ભાગવતમાં જોયું છે ને, દત્તાત્રેયને 24 ગુરુ હતા. તો શિક્ષા ગુરુ ઘણા હોઈ શકે, પણ દીક્ષા ગુરુ એક જ હોવો જોઈએ. એટલે અહીંયા મંત્ર દીક્ષા કોને મળી શકે રામકૃષ્ણ મિશનમાં? કે જેણે આની પહેલાં કોઈ પાસે મંત્ર દીક્ષા ન લીધી હોય, જીવનમાં કોઈને ગુરુ ન બનાવ્યા હોય, એ જ અહીંયા દીક્ષા લઈ શકે. હવે કોઈ અલગ વસ્તુ છે કે કોઈ 5 વર્ષની ઉંમર, નાની ઉંમરમાં કોઈને કંઠી પહેરાવી દીધી, એને મેં મંત્ર દીક્ષા નથી ગણતા. પછી આજકાલ એવું પણ છે બ્રહ્મ સંબંધ, કે અમારો તો બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો છે. બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો હોય, તમને ગુરુનું, તમે એ ગુરુ જેને બનાવ્યા, જેને તમને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો, એની તમે રોજ પૂજા કરતા હો, એનું નામ તમને ખબર હોય, એનો ફોટો તમે રાખ્યો હોય, રોજ એની પૂજા કરતા, એણે જે મંત્ર આપ્યો છે એનો જાપ તમે કરતા હો, એને જે સાધના બતાવી છે તમે કરતા. એટલે એવું તો કંઈક છે જ નહીં, તમને કંઈ ખબર જ નથી, યાદ જ નથી. અમે એમ સાંભળ્યું છે કે અમારો બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો છે. પણ તમે પોતે જો કોઈને ગુરુ ન બનાવ્યા હોય, આ શા માટે આ નિયમ રાખ્યો છે કે કદાચ હવે અહીંયા તમે ગુરુ બનાવો, અહીંયા ગુરુ તમને કહે છે કે ભાઈ તમે પૂર્વ તરફ જઈને તમે સાધના કરવાની, બીજા કોઈ ગુરુએ તમને કીધું હોય, આની પહેલાંના ગુરુએ કે ના તમારે પશ્ચિમ તરફ જઈને કરવાનું. આ તો ઉદાહરણ આપું છું તમને, પછી તમે જ કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, ઓલા ગુરુ આમ કીધું, આ ગુરુએ આમ કીધું, શું કરવું? તમે જ અટવાઈ જશો. એટલા માટે એક જ ગુરુ હોવા જોઈએ. એ ગુરુ નિષ્ઠા, મંત્ર એક હોવો જોઈએ, ઈષ્ટ દેવતા હોવો જોઈએ, અને ગુરુ એક હોવા જોઈએ. ઈષ્ટ દેવતા કોને કહેવાય? ઈષ્ટ દેવતા કે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ છે, પણ તમને જે સૌથી વધારે પ્રિય છે એ તમારા ઈષ્ટ દેવતા કહેવાય. તો એ ઈષ્ટ દેવતા અત્યારે ક્લિયર નહીં થાય તમને. એટલા માટે અમે લોકો શું કર્યું કે દીક્ષાની પહેલાં શું કરવાનું, પહેલાં તમને 4 પુસ્તકો તમે વાંચી લો. રામકૃષ્ણ દેવનું જીવન, મા શારદાનું જીવન,
સ્વામી વિવેકાનંદજીનું જીવન. અને રામકૃષ્ણ કથામૃત 3 ભાગ છે, તો એક ભાગ કમસે કમ વાંચો, થોડાક પાના વાંચી લો તો તમને આઈડિયા આવી જશે રામકૃષ્ણ શારદા દેવી સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે. અને અહીંયા રામકૃષ્ણ મિશનમાં પહેલાં અમારા ગુરુઓ જે હતા એ લોકો ઘણા બધા મંત્રો આપતા, ઘણા બધા દેવીઓનો મંત્ર આપતા. તમારા મતલબ ઈષ્ટ દેવતા હોય શિવજીનો મંત્ર આપતા, કોઈના ઈષ્ટદેવી હોય મા દુર્ગા તો એને દુર્ગાનો મંત્ર આપતા. પણ હવે એ પરંપરા નથી રહી, એટલા માટે કે એટલા બધા લોકો રામકૃષ્ણદેવનો મંત્ર લેવા માગે છે કે એને જ અમે પહોંચી નથી વળતા. હું હમણાં 4-5 મહિના પહેલાં ગયો તો આસામ યુનિવર્સિટીમાં એક મારો પ્રોગ્રામ હતો સિલચરમાં. સિલચરમાં જોઈને જોયું કે એક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટમાં જ આવ્યા છે અને રોજની 100-150ની મંત્ર દીક્ષા થાય છે. મેં કીધું ભાઈ 100-150ની મંત્ર દીક્ષા કે 15 દિવસથી થાય છે? તો અમારે ત્યાં તો કે એક દિવસ જ મંત્ર દીક્ષા થાય અને એ 50 કે 60 થાય, તો રોજ 100-150 તમે થાય છે. એ કે 5000નું વેઇટિંગ લિસ્ટ છે. મેં કીધું અરે બાપ, કે આની પહેલાં કે 2 વાઇસ પ્રેસિડેન્ટમાં જ આવી ગયા, એ લોકોએ 1,000 કર્યા, તોય હજી 5000નું વેઇટિંગ લિસ્ટ છે અમારે. એટલે અમારે તો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટમાં મળતા નથી, વર્ષે એક જ વાર આવે છે. અને ત્યારે 15 દિવસ રહે તો માંડ આવે 5000માંથી 1-2000 ક્લિયર થાય. મને તો આશ્ચર્ય થઈ ગયું કે ત્યાં કારણ કે એ લોકોને ખબર છે મંત્ર દીક્ષાનું મહત્ત્વ ખબર છે. અહીંયા શું છે, અહીંયા આધ્યાત્મિક સાધના પ્રત્યે બધા અનુરક્ત છે, ભક્તિ છે. ગુજરાતમાં ભક્તિ નથી એવું નથી, બધા ભક્ત છે. પણ એ લોકોને ખબર જ નથી કે મંત્ર દીક્ષાનું મહત્ત્વ શું છે, અને ખાસ કરીને રામકૃષ્ણ મિશનમાં મંત્ર દીક્ષાનું મહત્ત્વ શું છે. અહીંયા તમને ફૂલ ફ્રીડમ મળે છે. ઘણા લોકો કહે છે મંત્ર દીક્ષા લેવાથી પછી અમે બંધાઈ જશું, અમારી સ્વતંત્રતા છીનવાઈ જશે. પણ અહીંયા એવું નથી. ગુરુ તમને કોઈ વખતે ડિક્ટેટ નહીં કરે. ગુરુ તમને એક પથ આપી દીધો, એ પથ પર તમે ચાલો, પણ તમારે આમ જ કરવાનું કે આ જ ખાવાનું નહીં, કોઈ જાતના આવા રિસ્ટ્રિક્શન નથી. પહેલી વાત. બીજું કે અહીંયાથી દીક્ષા લીધા પછી તમે મસ્જિદમાં જઈ શકો, ચર્ચમાં જઈ શકો, દેવીના મંદિરમાં જઈ શકો, શિવજીના મંદિરમાં જઈ શકો, વિષ્ણુના મંદિરમાં જઈ શકો. ફક્ત તમારે યાદ રાખવાનું એની અંદર મારા ઈષ્ટ દેવતા શ્રી રામકૃષ્ણ જ છે. અને અમારે ત્યાં પરંપરા એવી છે કે ગુરુ મહારાજ કી જય જ્યારે અમે કહીએ છીએ, દરરોજ સાંજના તમે સાંભળ્યું હશે ગુરુ મહારાજ કી જય. એ ગુરુ મહારાજ કોણ? ગુરુ મહારાજ એટલે ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ પોતે. એટલે મહાપુરુષ મહારાજ કહેતા હું કોઈને દીક્ષા નથી આપતો, હું તો રામકૃષ્ણ દેવના ચરણોમાં એ લોકોને સોંપી દઉં છું. તો ગુરુ કોણ છે? રામકૃષ્ણ દેવ. ઈષ્ટ દેવતા કોણ છે? શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ. તો રામકૃષ્ણ મિશનની જે પરંપરા છે, સાધનાની પરંપરા, એમાં શ્રી રામકૃષ્ણ પોતે જ ઈષ્ટ દેવતા છે. અને કેવા છે? એ સર્વ દેવદેવી સ્વરૂપ છે. તમે જો કોઈ હવન જ્યારે અટેન્ડ કરો તો તમે જોયું હશે મંત્ર શું કરે છે? ઓમ ઓઈં સર્વ દેવદેવી સ્વરૂપાય શ્રી રામકૃષ્ણાય સ્વાહા કરીને તમે મંત્ર એ આપો છો બિલુપત્ર. તો સર્વ દેવદેવી સ્વરૂપ છે. અને સર્વ દેવદેવી સ્વરૂપ હોવાને કારણે તમે આ જે મંત્ર લીધો છે, જે મંત્ર તમને અહીંયા રામકૃષ્ણ દેવનો મળશે, એ મંત્ર દ્વારા તમે ગમે તે દેવતાની પૂજા તમે કરી શકશો. એ મંત્ર દ્વારા, બીજો કોઈ મંત્રની જરૂર નથી. અને પાછું શ્રી રામકૃષ્ણ શું કહે, સ્વામી વિવેકાનંદ શું કહે છે? અવતાર વરિષ્ઠાય, અવતારોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. શા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ? શું બીજા બધા અવતારો ઓછા થઈ ગયા? નહીં. જે રામ હતા, જે કૃષ્ણ હતા, એ જ રામકૃષ્ણ રૂપે આવ્યા. શ્રી રામકૃષ્ણ પોતે કહ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદ, નરેન હજી પણ તને આ વિશ્વાસ છે જે રામ હતા, જે કૃષ્ણ હતા, એ જ આ વખતે રામકૃષ્ણ રૂપે આવ્યા છે, પણ તારા વેદાંતના મતથી નહીં. વેદાંતના મતથી બધા અવતાર છે, બધા બ્રહ્મ છે નહીં. વિશેષ અર્થમાં જે રામ હતા, જે કૃષ્ણ હતા, એ રામકૃષ્ણ છે. તો રામ અને કૃષ્ણ ઓછા છે એમ નહીં, એ નાના છે એવું નહીં. પણ આપણા યુગના માટે, આજના યુગ માટે, આધુનિક યુગ માટે આધુનિક અવતાર શ્રી રામકૃષ્ણ છે, જેનો સંદેશો આજે આપણા માટે સૌથી વધારે મહત્ત્વનો છે. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદે અવતાર વરિષ્ઠ કહ્યું છે. અને શું કહ્યું એમણે? લેટેસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ પરફેક્ટ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ગોડ. લેટેસ્ટ, બધાને લેટેસ્ટ ડ્રેસ જોઈએ છે, લેટેસ્ટ ફેશનના કપડાં જોઈએ, લેટેસ્ટ મોબાઈલ જોઈએ, લેટેસ્ટ મોડેલની કાર જોઈએ, બધું લેટેસ્ટ જોઈએ છે. અને શ્રી રામકૃષ્ણ કેવું છે? લેટેસ્ટ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ગોડ એન્ડ ધ મોસ્ટ પરફેક્ટ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ગોડ. એવા શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ. તો શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ જો તમારા ઈષ્ટ દેવતા હોય તો તમે રામકૃષ્ણ મિશનથી દીક્ષા લ્યો. જો તમારા શિવજી તમારા ઈષ્ટ દેવતા હોય તો શૈવ કોઈ કેટલા બધા ગુરુ છે એની પાસેથી લ્યો. તમારે દુર્ગાદેવી હોય તમારા ઈષ્ટ દેવતા, દુર્ગાદેવીના કોઈ શિષ્ય પાસેથી લ્યો. પણ જો શ્રી રામકૃષ્ણ તમારા ઈષ્ટ દેવતા હોય
એને જ તમે ગુરુ માનતા હો ને એને જ તમે ઈષ્ટ માનતા હો, અને અહીંયા લીધા પછી કોઈ તમને પૂછે નહીં તમે કોની પાસે દીક્ષા લીધી. તમે ગમે તે ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધી, પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લીધી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લીધી, જૂના પ્રેસિડેન્ટ 10મા પરમાધ્યક્ષ પાસેથી લીધી કે 16મા પરમાધ્યક્ષ પાસેથી લીધી, એ બધું ફક્ત મનુષ્ય ગુરુ રૂપે. કારણ કે અત્યારે રામકૃષ્ણ દેવ આપણી પાસે નથી અને આપણી પાસે એવી શક્તિ નથી, આધ્યાત્મિક શક્તિ, કે રામકૃષ્ણ દેવ પાસેથી ડાયરેક્ટલી આપણે મંત્ર મેળવી શકીએ. એટલા માટે મનુષ્ય ગુરુ પાસેથી એવું એક પાત્ર, જે વિશુદ્ધ પાત્ર, જે ટ્રસ્ટીઓએ નક્કી કર્યું છે, એવા મનુષ્ય ગુરુ પાસેથી મંત્ર તમને મળશે, એ પવિત્ર મંત્ર મળશે. અને એ રામકૃષ્ણ દેવનો જ મંત્ર હશે. રામકૃષ્ણ દેવ જ તમારા ઈષ્ટ દેવતા થશે અને રામકૃષ્ણ દેવ જ તમારા ઈષ્ટ પણ થશે. તો આટલું જો તમારા મનમાં ક્લિયર હોય કે મારે મંત્ર દીક્ષા લેવી છે, મારે સાધના કરવી છે, અને સાધના જેટલા જલ્દી શરૂ થાય એટલી સારી, અને નહીં તો પછી ઘણા લોકો એમ કહે છે પછી કરશું, આજ કરે સો કાલ કરે સો પરસો, ઇતની ક્યા હૈ પ્યારે જીના હૈ બરસો, એમાં આખા બરસો વયા જાય અને પછી બધું કાંઈ થતું નથી. એક શેઠજીની વાર્તા છે. અત્યારે મારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે મને યાદ દેવડાવજો. એ સાંજના પ્રશ્નોત્તરી સત્રમાં શેઠજીની વાર્તા બહુ જરૂરી છે. એટલે ઘણા લોકો જે દીક્ષા લેવા માગતા હતા અને છતાં નથી લીધી, બધા લેતા થઈ જશે. એ શેઠજીની વાર્તા હું તમને કહીશ સરસ. પણ અત્યારે મંત્ર દીક્ષાના મહત્વ વિશે એટલું જ કહું કે મંત્ર દીક્ષા અત્યંત મહત્ત્વની છે, ગુરુ બનાવવા અત્યંત જરૂરી છે. પણ 2 કે 3 વસ્તુ તમારા મનમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ કે હું રોજ કમસે કમ 15 મિનિટ સવાર સાંજ સાધના માટે આપીશ, અને મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે મારે આધ્યાત્મિક સાધનામાં આગળ વધવું છે, મારા મનની શાંતિ માટે, ફક્ત કોઈને બતાવવા માટે નહીં, પણ મારા મનની શાંતિ માટે મારે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવું છે, અને એટલા માટે થઈને મારે મંત્ર દીક્ષા લેવી છે. જો એ તમારું ક્લિયર હોય અને તમને રામકૃષ્ણ દેવમાં શ્રદ્ધા હોય કે એ જ મારા ગુરુ, એ જ મારા ઈષ્ટ, તો પછી તમારે મોડું નહીં કરવાનું. તરત જ તમે ફોર્મ ભરી દો અને તમે દીક્ષા આ વખતે લઈ લો 23 તારીખે. જો તમને એમ લાગતું હોય કે ના હજી મારે ટાઈમ જોઈએ છે, પણ એની પહેલાં તમે ફોર્મ ભરતા પહેલાં તમારે 4 પુસ્તકો તો વાંચી લેવા પડશે, નહીં તો ગાડી આગળ નહીં વધે. એટલા માટે રાખ્યું છે કે આપણે જે વાત કરી હતી કે શિષ્યના લક્ષણમાં નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક એ નહીં હોય તો ચાલશે, જરૂરી છે, પણ અત્યારે નથી, ધીરે ધીરે આવશે. ઈયામૂત્ર ફૂલ ભોગ રાગ વિરાગ એ પણ નથી, આવશે, દીક્ષા પછી આવી જશે. પછી મુમુક્ષત્વ એ પણ એટલું નથી, એ પણ આવી જશે. શબ્દમાંથી ષટ સંપત્તિ એ પણ નથી, એ પણ આવી જશે. પણ એમાંની એક સંપત્તિ તમારી પાસે હોવી છે, એ જરૂરી છે, અને એ શું છે? શ્રદ્ધા. એ સંપત્તિ બહુ આવશ્યક છે, બાકી બધું નહીં હોય તો ચાલશે. રામકૃષ્ણ દેવ પ્રત્યે શ્રદ્ધા એ જો તમારામાં હશે તો જ તમને અહીં મંત્ર દીક્ષા મળશે. હવે શ્રદ્ધા મીટર તો કંઈ છે નહીં કે ભાઈ અમે જોઈ લે ભાઈ તમારામાં કેટલા 10 કિલો શ્રદ્ધા, ચલો આવો દીક્ષા લઈ લ્યો. કારણ કે અમને તો કીધું છે, અમારા જે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આવવાના છે કે ભાઈ તમે ફોર્મ બધું ભરાવીને રાખજો. હવે એમને શું કીધું છે કે જે લોકોમાં શ્રદ્ધા હોય એને જ, શ્રદ્ધા મીટર તો છે નહીં, એટલા માટે નિયમ એવો કરવામાં આવ્યો કે જે આ 4 પુસ્તકો વાંચશે ઓટોમેટિકલી શ્રદ્ધા આવી જશે પોતાની મેળે, એમને ખબર છે. એટલે રામકૃષ્ણ દેવનું જીવન મા શારદાનું અદ્ભુત જીવન છે, અદ્ભુત જીવન. એ રામકૃષ્ણ દેવનું જીવન, મા શારદાનું જીવન, સ્વામી વિવેકાનંદનું જીવન, એ વાંચ્યા પછી એવું બની જ ન શકે કે તમને શ્રદ્ધા ન આવે. અવશ્ય શ્રદ્ધા આવશે. અને રામકૃષ્ણ કથામૃતના થોડા પાના વાંચી લો. આટલું વાંચ્યા પછી તમને લાગે ના મારે રામકૃષ્ણ દેવનો મંત્ર લેવો છે, રામકૃષ્ણ સંઘમાંથી જ લેવો છે, રામકૃષ્ણ મિશનમાંથી જ લેવો છે, તો પછી તમે મોડું કરવાનું નથી. અને બાકીની જે વાતો છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો એમને મને પૂછે છે, એના વિશે હું વાત કરીશ. પણ દીક્ષા પછી શું કરવાનું છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દઈને હું પછી પૂરું કરું. મંત્ર દીક્ષા પછી શું કરવાનું? મંત્ર દીક્ષા પછી નિયમિત રીતે જે ગુરુદેવે કીધું છે એ મંત્રનો જાપ કરવાનો, જેટલું બની શકે એટલો વધારે કરવાનો, ઓછામાં ઓછો 108 કરવાનો. રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના 10મા પરમાધ્યક્ષ હતા વીરેશ્વરાનંદજી મહારાજ. એને કોઈએ પૂછ્યું, કોઈ ભક્તે, અચ્છા મહારાજ તમે કીધું 108 વાર જપ કરવા પડશે, તો 8 કરવાથી નહીં ચાલે? મહારાજે કીધું ભાઈ તમને કોઈએ જબરદસ્તી દીક્ષા દેવડાવી છે કે શું? અરે તમારા ઉપર છે તમારે કેવી રીતે પહોંચવું છે. તમારે અહીંયાથી મુંબઈ જવું હોય તો ચાલીને જાઓ, ઘણા દિવસો લાગશે. તમારે જલ્દી જવું હોય તો મોટર ગાડીમાં જાઓ, પણ રૂપિયા વધારે લાગશે. હજી વધારે જાય તો સુપરફાસ્ટ ટ્રેનમાં જાઓ તો હજી વધારે રૂપિયા લાગશે. હજી તમારે વહેલું પહોંચવું હોય તો પ્લેનમાં જાઓ તો 40 મિનિટમાં પહોંચી જશો.
તમારે કેટલા જલ્દી પહોંચવું છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેટલા જલ્દી જેવી છે એના ઉપર છે. જો તમારે ભગવાન પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધવું હોય, સાધના ઈશ્વર આધ્યાત્મિક સાધનામાં આગળ વધવું હોય વધારે, તો વધારે જપ કરવા પડશે. ઓછામાં ઓછો પૂછો નહીં, વધારેમાં વધારે કેટલા જ થાય કે વધારેમાં વધારેની કોઈ લિમિટ નથી. જેટલા તમે વધારે કરી શકશો એટલા જ તમે. ધ્યાનમાં એવું નથી, ધ્યાનમાં તમને કહેવામાં આવે છે પહેલાં 5-10 મિનિટ ધ્યાન કરો, વધારે નહીં કરતા, નહીં તો ક્યારેક ક્યારેક મગજ ચસકી જાય છે. પણ મંત્ર જાપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મનમાં તમે મંત્ર જાપ કરો, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. જેટલો વધારે કરશો એટલું થશે. એક યુવકે પત્ર લખ્યો એક અમારા વરિષ્ઠ સંન્યાસીને કે મહારાજ મારી મંત્ર દીક્ષા થઈ ગઈ, મને આશીર્વાદ આપો. એમણે બહુ સુંદર પત્રમાં લખ્યું, ઇનિશિએશન, અંગ્રેજીમાં એને ઇનિશિએશન કહેવાય મંત્ર દીક્ષાને. ઇનિશિએશન ક્વેશ્ચન માર્ક, ઓપનિંગ એ બેંક એકાઉન્ટ ક્વેશ્ચન માર્ક. સો નાવ યુ હેવ ધ ચેકબુક વિથ યુ. You can draw any amount of spirituality from Sri Ramakrishna's bank. But before you begin to withdraw, deposit love, deposit faith. કહે છે દીક્ષા થઈ ગઈ, ઓ રામકૃષ્ણ દેવની બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ ઓપન થઈ ગયું, બહુ સરસ. હવે તમે રામકૃષ્ણ દેવની બેંકમાંથી તમે ગમે એટલું વિથડ્રો કરી શકશો. યુ કેન ડ્રો એની અમાઉન્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ફ્રોમ શ્રી રામકૃષ્ણ. રામકૃષ્ણ બેંક એટલે આધ્યાત્મિકતાથી ભરપૂર, એમાંથી તમને આધ્યાત્મિક જેટલી જોશે એટલી તમે લઈ શકશો. પણ વિથડ્રો કરતાં પહેલાં થોડું ડિપોઝિટ કરો. ડિપોઝિટ શું કરવાનું છે? પૈસા નહીં, શ્રદ્ધા, ભક્તિ. જેટલો મંત્ર જાપ કરશો એટલું ડિપોઝિટ થશે અને એનું વળતર તમને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટથી મળશે, સાધારણ ઇન્ટરેસ્ટથી નહીં. એ બધું તમને વળતર મળશે. તો મંત્ર દીક્ષા વિશેની બાકી બધી વાતો આપણે પ્રશ્નોથી સત્રમાં કરશું. ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ, મા શારદા દેવી, સ્વામી વિવેકાનંદના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી કે એમના આશીર્વાદ આપણા પર ઉતરે અને એમના કહ્યા પ્રમાણે સાધના કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ અને મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી આપ સૌની અંદર જે દિવ્ય ચેતના વિરાજમાન છે એને પ્રણામ કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.